వీటెన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. బులెటిన్ లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్లోని శ్రీనగర్లో జరిగిన బహిరంగ సభలో ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగించారు. ప్రజాభవన్ ముందు మళ్లీ భారీ కంచెల ఏర్పాటు. ఎస్సీ వర్గీకరణను 2011 జనాభా ప్రకారమే చేయాలని ఎస్సీ వర్గీకరణ కమిటీ మెంబర్స్. విదేశీ రాజకీయాల్లో బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఒకటే, మంత్రి సీతక్క. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే, జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్లోని శ్రీనగర్లో జరిగినటువంటి బహిరంగ సభలో ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగించారు. साथियों, जम्मू कश्मीर में हम सिर्फ और सिर्फ विकास को तेज तरक्की पर फोकस करते हुए काम कर रहे हैं। आज यहां बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बने हैं। ये नया हब्बा कदल पुल, नए रंग रूप में सामने आए जीरो ब्रिज और अब्दुल्ला ब्रिज, गांदरबल में वाइल्ड ब्रिज, डल लेक और झेलम के इर्द गिर्द की सुंदरता, श्रीनगर की सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक बसें, चकाचक पोलो व्यू मार्केट, आज चारों तरफ जो ये नयापन आ रहा है, जो खूबसूरती बढ़ रही है, ये सारे काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन आज जो ईंट, जो पत्थर आपके रोड, आपके घर, आपकी इमारत में बनाने में लग रहे हैं, उनसे पहले कुछ लोगों ने आलीशान महल बनते थे। साथियों, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के पास बताने के लिए काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाकामियां है, नाकामियां। इन लोगों ने कश्मीर को सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं दिया, जबकि बीजेपी गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं सबके लिए बहुत बड़े इरादों के साथ इलेक्शन में उतरे हैं। यहां बीजेपी सरकार बनेगी तो किसानों के खाते में 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये हर साल जमा होंगे। यहां बनने वाली बीजेपी सरकार हर परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के खाते में हर साल 18,000 रुपये जमा करेगी। आज जम्मू कश्मीर के हर परिवार के पास 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। यहां बीजेपी सरकार बनी तो 7 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। बीते सालों में यहां गरीबों को हजारों घर मिले हैं। अब दिल्ली की केंद्र सरकार यहां 24 घंटे बिजली, और वो भी मुफ्त बिजली देने के लिए काम कर रही है। ये मुफ्त बिजली के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली स्कीम चल रही है। छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए करीब 80,000 रुपये सेंटर की सरकार हर परिवार को दे रही है। हर परिवार को 80,000। इस योजना से जुड़े हर परिवार को साल में करीब
25,000 रुपये की बचत होगी। साथियों, मुझे जानकारी मिली है कि कश्मीर के गौरव, कश्मीर के पहले आईएएस अधिकारियों में से एक श्रीमान मोहम्मद शफी पंडित जी का कल रात इंतकाल हो गया। रिटायरमेंट के बाद भी वो समाज के हित में लगातार काम करते रहे। गम की इस घड़ी में हम सभी की दुआएं उनके परिवार के साथ है। साथियों, बीजेपी जो कहती है वो 100% पूरा करती है। हमने देश की संसद में कहा है कि जम्मू कश्मीर फिर से स्टेट बनेगा और बीजेपी ही इस कमिटमेंट को पूरा करेगी। लिहाजा मेरी आपसे अपील है, 25 सितंबर को वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। सारे रिकॉर्ड तोड़ोगे ना, भारी मतदान करोगे ना, इतिहास में नाम दर्ज कराओगे ना, आप बीजेपी को जरूर मौका दें। बीजेपी के कैंडिडेट जमहूरियत के लिए, अमन के लिए, खुशहाली के लिए और बीजेपी ही इस कमिटमेंट को पूरा करेगी। लिहाजा मेरी आपसे अपील है, 25 सितंबर को वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। सारे रिकॉर्ड तोड़ोगे ना, भारी मतदान करोगे ना, इतिहास में नाम दर्ज कराओगे ना, आप बीजेपी को जरूर मौका दें। बीजेपी के कैंडिडेट जमहूरियत के लिए, अमन के लिए, खुशहाली के लिए आपके बीच में है। ప్రజాభవన్ ముందు మళ్లీ భారీ కంచెల ఏర్పాటు. రుణమాఫీ కాని రైతులు ప్రజాభవన్ ముట్టడికి పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో ప్రజాభవన్ ముందు భారీ కంచెలతో పోలీస్ సిబ్బంది సెక్యూరిటీ ఏర్పాటు చేశారు. ఎస్సీ వర్గీకరణను 2011 జనాభా ప్రకారమే చేయాలని ఎస్సీ వర్గీకరణ కమిటీ మెంబర్స్ మంత్రులు సీతక్క, పొన్నం ప్రభాకర్ కు వినతి పత్రం ఇస్తున్న మాజీ మంత్రి చంద్రశేఖర్, సతీష్ మాదిగ, మేరీ మాదిగ వరప్రసాద్. విదేశీ రాజకీయాల్లో బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ ఒకటే. బీజేపీ రాహుల్ గాంధీని టార్గెట్ చేస్తే బీఆర్ఎస్ రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహాన్ని టార్గెట్ చేసింది. బీఆర్ఎస్ తెలంగాణ తల్లి విగ్రహంలో తెలంగాణ బిడ్డల రూపం లేదు, కేసీఆర్ బిడ్డ రూపమే ఉంది. తెలంగాణ సగటు మహిళకు ప్రతిరూపంగా ఉండేలా తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని రూపొందించింది. సచివాలయంలో ప్రతిష్ఠిస్తాం. మంత్రి సీతక్క. బీజేపీ పుట్టుకనే విధ్వంసకరమైనటువంటి ఆలోచనతో పుట్టినటువంటి పార్టీ. ఆ రోజు ఆనాడు బ్రిటిష్ సంఖ్యలను తెంచడం కోసం మా నాయకులు గాంధీ గారు, నెహ్రూ గారు, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు ఇట్లాంటి ఎంతో మంది మహనీయులు
అంటే వీళ్ళ వారసుడు, వీళ్ళ ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకుడు సవర్కర్ బ్రిటిష్ వాళ్ళతోటి కుమ్మక్కైనటువంటి నాయకుడు. ఈ రోజు దేశానికి స్వతంత్రం తెచ్చినటువంటి గాంధీ గారిని చంపినటువంటి పార్టీ వారసత్వం ఎవరిదంటే గాడ్సేలో వారసత్వం ఉన్నటువంటి పార్టీ బీజేపీ పార్టీ. గాంధీ వారసత్వం ఉన్నటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. అందుకనే ఈ దేశము, ఈ రాష్ట్రం, ఈ ప్రజలు ఆలోచించాలి. ఎవరు ఈ దేశం కోసం జైళ్లలో మగ్గిండ్రు, ఎవరు ఈ దేశం కోసం త్యాగాలు చేసిరు, స్వేచ్ఛ కోసం పోరాటం చేసిరు, ఆ స్వేచ్ఛను అడ్డుకోవడం కోసం ఆనాడు బ్రిటిష్ వాళ్ళతోటి కలిసిపోయినటువంటి పార్టీ గాడ్సేల పార్టీ, గాంధీని చంపినటువంటి పార్టీ బీజేపీ పార్టీ. వాళ్ళ నాయకులు ఇవాళ తన్వీర్ సింగ్ ఎమ్మెల్యే, మాజీ ఎమ్మెల్యే, అదే విధంగా సంజయ్ సింగ్ గైక్వాడ్. అత్యంత దురదృష్టకరంగా రాహుల్ గాంధీ గారు పేదల కోసం పోరాడుతున్న నాయకుడు. కులగణన, జనగణన జరగాలి, ఈ మనమెంతో మనకెంత వాటా కావాలి, అప్పుడే ఈ పేదరికం పోతుంది, సామాజిక న్యాయం జరుగుతుంది, రిజర్వేషన్ ఉండాలి, పేదలకందరికీ న్యాయం జరగాలని పార్లమెంట్ లో కొట్లాడుతున్నటువంటి నాయకుడి మీద కావాలని ఇవాళ వాళ్ళన్ని దుర్మార్గాలు చేస్తారు. వాళ్ళ గురించి మాట్లాడితే దేశం పరువు పోయిందని. అరే ఆర్ఎస్ఎస్ గురించి మాట్లాడితే ఆర్ఎస్ఎస్ అనేది ఒక సంస్థ, మీ బీజేపీ సంస్థ. తెలంగాణలో విద్యారంగాన్ని పూర్తిగా భ్రష్టు పట్టించిన కాంగ్రెస్ సర్కార్ స్వయాన ముఖ్యమంత్రి, విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఉన్న నిత్యం ఏదో ఒక సమస్యతో విద్యార్థులు రోడ్డెక్కాల్సిన దుస్థితి. మాకిద్దరు టీచర్లు మాత్రమే ఉన్నారంటూ రోడ్డెక్కి ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన ఆసిఫాబాద్ ఆదర్శ పాఠశాల విద్యార్థులు 17 మందిని బదిలీ చేసి కేవలం 2 ఉపాధ్యాయులను మాత్రమే నియమించిన వైనం పైన పేద విద్యార్థుల పట్ల ఎందుకింత చిన్న చూపు? రేవంత్ మా కాలేజ్ నుంచి 70 మెంబర్స్ టీచర్స్ వెళ్ళారు, కానీ వచ్చింది 2 మెంబర్స్. మా భవిష్యత్తుకి బాధ్యులు ఎవరు? మేము ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ? మా భవిష్యత్తుకి అసలు ఏము వచ్చింది మాత్రం ఇద్దరు టీచర్సే. మాకు క్లాసెస్ కూడా జరుగుతలేవు. ఇప్పటికీ మేము 3 days వెయిట్ చేసినాం. మేము ఫెయిల్ అయితే ఎట్లా? ఎవరు బాధ్యులు? ప్రత్యక్ష ప్రసారం ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి తెలంగాణ భవన్ లో విలేకరుల సమావేశం. 8 నెలల నుంచి పాలిస్తున్న కాంగ్రెస్ నాయకులు, ముఖ్యమంత్రి, ఆర్థిక మంత్రి, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా రోజు ఏడుపు కొట్టు మాటలే, ఏడుస్తూనే ఉంటారు. కేసీఆర్ గారి దగ్గర ఏదో అభివృద్ధి జరగలే, మేము మాత్రమే అభివృద్ధి చేస్తాం, రోజు అప్పుల్లో ఉన్నది, దివాలా తీసింది అనే చెప్పే ఏడుపు కొట్టు మాటలతో ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఎక్కడికో తీసుకుపోదామని చెప్పేసి బ్రహ్మాండంగా నెంబర్ 1గా ఉన్న దాన్ని పాతాళానికి తీసుకుపోయే విధంగా వీళ్ళ యొక్క మాటలు, చేతలు. 10 నెలలైనా కూడా ఒక్క ఆలోచన విధానం కూడా ముందుకు రాలే, ఒక్క పాలసీ కూడా రూపొందించవల్లే, ఒక పెట్టుబడి కూడా రాలే. ఉన్న పెట్టుబడులందరూ కూడా పెట్టుబడిదారులు పోయేటందుకని చెప్పేసి వాళ్ళందరినీ భయపెట్టిస్తూ ఉన్నారు. మేము పాలసీలు రూపొందించి అద్భుతమైన కట్టడాలను నిర్మిస్తే ఇవాళ పాలసీలు లేకుండా ఇవాళ కట్టడాలు ఏదైతే కట్టినో కట్టిన కాబట్టి కూలగొట్టే పని చేస్తున్నారు. మేము కడితే వాళ్ళు కూలగొట్టడం, మేము నిర్మిస్తే వాటిని విధ్వంసం చేయడం, ఇదే పాలసీగా పెట్టుకున్నారు. ఇవాళ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. అన్ని వివరాలు కూడా ఇవాళ 2 ముఖ్యమంత్రులు మాట్లాడిందే మీ దగ్గరికి ఇలా తీసుకొస్తాం. ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే హైదరాబాద్ కానీ, రంగారెడ్డి కానీ, లేక గ్రామసీమల్లో ఉండే భూముల ధరలు ఏ విధంగా పెరిగినాయి 10 సంవత్సరాల్లో అంటే 2 ముఖ్యమంత్రులు కూడా మాట్లాడుతూ వాళ్ళు ఏమన్నారో ఒక్కసారి మనం చూద్దాం. ఒకప్పుడు ఇక్కడుండే రైతాంగం 1 ఎకరా అమ్మి హైదరాబాద్ లో 4 ఎకరాలు 5 ఎకరాలు కొనేవారు. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో 1 ఎకరా అమ్మితే ఇక్కడ 100 ఎకరాలు కొనే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఎవరు కారణం దీనికి?
మీరు చూసారు, ఇద్దరు కూడా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఒకటే మాట మాట్లాడుతున్నారు. తెలంగాణలో, హైదరాబాద్లో లేకపోతే తెలంగాణలో 1 ఎకరం అమ్మితే ఇవాళ విజయవాడలో కానీ ఆంధ్రాలో కానీ 100 ఎకరాలు కొనే విధంగా ఉన్నది అనే మాట ఇద్దరు కూడా మాట్లాడుతున్నారంటే ఆ యొక్క ఎదుగుదలకు ఎవరు కారణం? కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం కాదా అని చెప్పి మేము అడుగుతున్నాం. నిన్న ఇచ్చిన దానిలో కూడా క్లియర్గా ఇలా అన్ని పేపర్లలో కూడా వచ్చింది. ఇలా నమస్తే తెలంగాణలో, ఈనాడులో, ఇతర అన్ని పేపర్లలో కూడా వాళ్ళు మొత్తం కూడా వాళ్ళు చూపించారు ఏ విధంగా ఇవాళ విభజన తర్వాత తెలంగాణ ఏ విధంగా పురోభివృద్ధి చెందింది, అభివృద్ధి చెందింది, ఏ విధంగా రాకెట్ వేగంతో దూసుకెళ్ళిందని చెప్పారు. ఇవన్నీ కూడా తెలిసి కూడా కుంభకర్ణుల్లా నిద్రపోతూ పాలసీలు నిర్మించకుండా, పాలసీలు రూపొందించకుండా మాట్లాడుతున్నారు. మేము ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాం, ఇవాళ తలసరి ఆదాయంలో 2014-15లో 1,24,104 రూపాయలు ఉండే కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం మొదటిసారి ఏర్పడిన రోజున. ఇవాళ 3,47,299. భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 తలసరి ఆదాయంలో తెలంగాణ నిలబెట్టింది కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం తప్ప మరొకటి కాదు. ఇవాళ దేశంలో 1,83,236 ఉంటే వృద్ధి రేటు 193.6% ఎక్కువ. భారతదేశంలో ఉండే తలసరి ఆదాయం కంటే తెలంగాణ తలసరి ఆదాయము 193.6% ఎక్కువ. ఎట్లా సాధ్యమైంది? కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వ విధానాల వల్ల తప్ప మరొకటి కాదు. దేశ జీడిపిలో మన వాటా 2014-15లో 3.8%. కానీ ఇలా గర్వంగా చెప్తున్నాం, ఇవాళ ఖచ్చితంగా అది 4.9% పెరిగింది. 1 పాయింట్ పెరగడం అంటేనే చాలా ఎక్కువ. 3.8 నుండి 4.9కి కొత్త రాష్ట్రమైనా కూడా అద్భుతమైన పథకాలు తెచ్చి అద్భుతమైన పాలసీస్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ జీడిపిలో మన వాటా అనేది పెరిగింది. అంతేకాకుండా జిఎస్డిపి ఆనాడు 2014-15లో 5.05 లక్షల కోట్ల విలువైనది ఉంటే ఇవాళ 14.64 లక్షల కోట్లు ఉన్నది. దరిదాపుగా ఇవాళ వృద్ధి రేటు కూడా దేశ వృద్ధి రేటు 8.4% ఉంటే మన వృద్ధి రేటు 11.4%. ఈ 10 సంవత్సరాల్లో కూడా దేశ వృద్ధి రేటు కంటే మనది 3, 4, 5, 10% పెరిగింది. అంటే తలసరి ఆదాయంలో నెంబర్ 1గా ఉన్నాం. జీడిపిలో మన రాష్ట్ర వాటాలో నెంబర్ 1గా ఉన్నాం. జిఎస్డిపిలో భారతదేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం నెంబర్ 1గా ఉంది. జిఎస్డిపిలో వృద్ధి రేటులో నెంబర్గా ఉంది. మరి ఇంత బ్రహ్మాండంగా జరిగిన ఈ తెలంగాణని అప్పుల రాష్ట్రం, దివాలా తీసిన రాష్ట్రం, చేతగాని రాష్ట్రం, చేతగాని ఈ ప్రభుత్వం ఇలా చేతగాని మాటలు మాట్లాడుతుంది, దివాలా కోరు మాటలు మాట్లాడుతుంది. ఇది ఇప్పటికైనా తెలుసుకొని ఇప్పటికైనా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎక్కడుందో చెప్తే ఆ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇంత ఖచ్చితంగా బయట ఏమైనా కావాలంటే కూడా అప్పులు పుడతాయి. ఇప్పటికే 75,000 కోట్ల అప్పులు తీసుకొచ్చిండ్రు. మీరు అప్పులు తీసుకొచ్చి ఏమైనా కట్టినరా, ఏమైనా చేసినా అంటే ఏమి చేయలే. ఉన్నదాన్ని మొత్తం కూడా రోజుకి 2 సార్లు 3 సార్లు మొత్తం కూడా హెలికాప్టర్ తీసుకోను. ఈ మంత్రి హెలికాప్టర్ కావాలంటే ఆ మంత్రి హెలికాప్టర్. ఆయన 2 సార్లు పోయినట్టే నేను 4 సార్లు పోయినా. హెలికాప్టర్ల కోసం కొట్లాట. ఆ హెలికాప్టర్లు కొన్నది తెచ్చింది కూడా కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోమంటున్నాం. ఇవాళ ఏం చేస్తున్నారు? ఖచ్చితంగా మేము చెప్తున్నాం, ఐటీ రంగంలో 3 లక్షల ఉద్యోగాలు ఉంటే ఇలా 10 లక్షల ఉద్యోగాలు అయినాయి. ఐటీ యొక్క ఏదైతే దాని మీద వచ్చే ఆనాడు 58,000 కోట్ల ఉత్పత్తుల విలువైనట్లయితే ఈ రోజున 2,50,000 కోట్ల విలువైంది. ఉద్యోగాల సంఖ్య పెరిగింది. చెన్నై వేదికగా బంగ్లాదేశ్ తో జరుగుతున్న తొలి టెస్ట్ లో టాస్ ఓడి మొదటి బ్యాటింగ్ ప్రారంభించిన భారత జట్టు ఆదిలోనే గట్టి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. ఆ భారత జట్టుకు సారథి రోహిత్ శర్మ, శుభ్మన్ గిల్, విరాట్ కోహ్లీ వరుసగా పెవిలియన్ చేరారు. దీంతో కేవలం 34 రన్కే రోహిత్ సేన కీలకమైన 3 వికెట్లు కోల్పోయి పేకల్లోతు కష్టాల్లో పడిపోయింది. ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్, రిషబ్ పంత్ ఇన్నింగ్స్ ను చక్కదిద్దే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే యశస్వి క్రీజ్ లో పాతుకుపోయినప్పటికీ
ఉన్నప్పటికీ పంత్ 39 మాత్రం పెవిలియన్ చేరాడు. ఈ క్రమంలోనే పంత్ క్రీజులో ఉన్నప్పుడు అతడి కాన్సంట్రేషన్ అంతా దెబ్బతీయాలనే ఉద్దేశంతో బంగ్లా వికెట్ కీపర్ లిట్టన్ దాస్ గొడవకు దిగాడు. అసలు ఏం జరిగిందంటే బంగ్లాదేశ్ బౌలర్ టెస్కిన్ అహ్మద్ వేసిన ఇన్నింగ్స్ 16వ ఓవర్లో ఈ వివాదం చోటు చేసుకుంది. ఫీల్డర్ త్రో విసిరిన బంతి పంత్ పాడ్కు తగిలి మిడ్ వికెట్ వైపు వెళ్ళింది. దీంతో పంత్ ఎక్స్ట్రా పరుగు కోసం ప్రయత్నించాడు. కానీ ఎస్ఎస్బి నో చెప్పడంతో తిరిగి క్రీజులోకి వచ్చేశాడు పంత్. అయితే బంగ్లా కీపర్ లిట్టన్ దాస్ మాత్రం దానికి పరుగు ఎలా తీస్తావు అంటూ పంత్తో ఏదో చెప్పబోయాడు. దాంతో మనోడు అతనికి గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చాడు. మరి బాల్ వికెట్లకు తగిలేలా విసిరాలి కదా, నన్నెందుకు కొడుతున్నారు అంటూ పంత్ రివర్స్ కౌంట్ వేశాడు. అలా కొద్దిసేపు ఇద్దరి మధ్య కాసేపు వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. వారి మాటలు స్టంప్లోని మైక్లలో రికార్డ్ అయ్యాయి. బీఆర్ఎస్ పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి హౌస్ అరెస్టు. నర్సంపేటలో నేడు పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనున్న మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, దామోదర రాజనరసింహ మంత్రులను అడ్డుకుంటారనే నెపంతో మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డిని హౌస్ అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు. అసిస్టెంట్ కొరియోగ్రాఫర్ పై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడుతున్న ఘటనలో ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్ పై ఇప్పటికే ఐపీసీ సెక్షన్ 376, 506, 323 కింద కేసులు నమోదైన విషయం తెలిసిందే. ఆ తర్వాత ఆయనపై ఫోక్సో కేసు కూడా నమోదైంది. ఈ నేపథ్యంలోనే జానీ మాస్టర్ కోసం గాలింపు ముమ్మరం చేసిన రాజేంద్రనగర్ ఎస్ఓటి పోలీసుల బృందం ఎట్టకేలకు ఆయనను బెంగళూరులోని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లుగా సమాచారం. ప్రస్తుతం ఆయనను హైదరాబాద్కు తరలిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. అనంతరం నేరుగా ఉప్పరపల్లి కోర్టులో హాజరుపరిచే అవకాశం ఉంది. రుణమాఫీ కాలేదన్న ఆవేదనతో రైతులందరూ సంఘటితమై చలో ప్రజాభవన్కు పిలుపునిస్తే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి వణుకు పుట్టించింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రైతులను, రైతు సంఘాల నాయకులను ఎక్కడికక్కడ పోలీస్ స్టేషన్లలో నిర్బంధిస్తూ వారిపై కక్ష తీర్చుకుంటున్నది. రుణమాఫీ కోసం పోరుబాట పట్టిన రైతన్నలను అరెస్టు చేయటం దుర్మార్గమైన చర్య. బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. అరెస్టు చేసిన రైతులను తక్షణమే బేషరతుగా విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మాది ఆంక్షలు లేని ప్రభుత్వం, కంచెలు లేని ప్రభుత్వం, ప్రజాపాలన అంటూ డబ్బా కొట్టుకునే రేవంత్ రెడ్డి ఇదేంది? ప్రజాభవన్ చుట్టూ ఎందుకు ఇన్ని బ్యారికేడ్లు, ఎందుకు ఇన్ని ఆంక్షలు? ప్రజాభవన్కు రైతులు తరలి వస్తున్నారంటే సీఎంకి ఎందుకు అంత భయం? రాజకీయ పార్టీల ప్రమేయం లేకుండా మొదలైన రైతుల ఉద్యమాన్ని ఎదుర్కోవటం అంటే రాజకీయంగా వెకిలి మకిలి చిల్లర వ్యాఖ్యలు చేసినంత సులువు కాదు. రుణమాఫీ ఏమైందని నిలదీసేందుకు వస్తున్న రైతులకు ఏమని సమాధానం చెబుతావు రేవంత్ రెడ్డి? రైతులందరికీ 2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తారని చెప్పి మాట తప్పావు. ఇప్పుడు అదే నీకు, నీ ప్రభుత్వానికి ఉరితాడు కాబోతోంది. రుణమాఫీ చేసి తీరేదాకా నిన్ను బీఆర్ఎస్ పార్టీ వదిలిపెట్టదు, తెలంగాణ రైతాంగం వదిలిపెట్టదు. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్లోని శ్రీనగర్లో జరిగిన బహిరంగ సభలో ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగించారు. ప్రజాభవన్ ముందు మళ్లీ భారీ కంచెల ఏర్పాటు. ఎస్సీ వర్గీకరణను 2011 జనాభా ప్రకారమే చేయాలని ఎస్సీ వర్గీకరణ కమిటీ మెంబర్స్. విదేశీ రాజకీయాల్లో బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఒకటే, మంత్రి సీతక్క. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. మరో బులెటిన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం.